characterization നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. We know nanoparticles have different properties. Nanoparticles have different properties. We have to understand those properties of nanoparticles. We need to understand the different properties of nanoparticles. These properties of nanoparticles depends on its size and structure. So if we want to analyze the property of a nanoparticle, we need to understand the size and structure of nanoparticles. That is, the properties of nanomaterials depends on size and structure of nanoparticles. So we need to understand the structure of nanoparticles. And this structure and size of nanoparticles are the reason for their physical and chemical properties. The physical and chemical properties of nanoparticles depends on its size and structure. By performing surface characterization, we can determine bulk properties and surface properties of nanomaterials. What do you mean by bulk properties? We know any material has properties like shape, size, surface area, its composition, etc. These properties can be classified into bulk properties and surface properties. So this shape, size, and its existence, which is the phase, are bulk properties. The surface area, it is surface area. The surface area, surface composition, etc. are surface properties. So this is surface characterization. We need to understand the properties of a nanoparticle. If we want to understand the properties, we need to understand the structure of nanoparticles. To understand the structure of nanoparticles, we need to perform surface characterization. എന്താണ് പറയുന്നത്? നാനോപാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈസിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ആ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിറ്റർമിൻ ദിസ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർഫേസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ physical and chemical properties of nanomaterials. Okay. Then, in nanomaterials in the physical and chemical properties understand cheyan, we are using scanning electron microscope. We are using scanning electron microscope, SEM. That is scanning electron microscope, SEM. Why do we use SEM? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അതിനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് SEM, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. So SEM is used to enlarge small features of objects. SEM is used to enlarge small features of objects. And as the name indicates, we are using electron beam. നമ്മൾ നോർമലി ബോട്ടണി ലാബിലും സുവോളജി ലാബിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലേ, അതിൽ ഏത് ലൈറ്റ് ഏത് ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സൺലൈറ്റ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടണി സുവോളജി ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബട്ട് സെമ്മിൽ, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം. And using this electron beam, we are scanning the surface of the sample. Using electron beam, we are scanning the sample surface. That is why it is known as scanning electron microscope. Okay. എന്താണ് SEM? Scanning electron microscope ആണ്. Why do we use? To enlarge the smallest feature of an object, and it uses electron beam to scan the sample surface. Therefore, it is known as scanning electron microscope. Then, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the advantage of using electron beam? Because electron beam has smaller wavelength compared to optical light. Electron beam has smaller wavelength compared to optical light. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റിനേക്കാൾ സ്മോളർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് it is able to resolve finer features of a material. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അല്ലേ, അത്രയും ചെറിയ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ, അത്രയും ചെറിയൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫീച്ചർ പോലും റിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന് വേവ് ലെങ്ത് അത്രയും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാനോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് പോലും, സ്മോളർ ഫീച്ചേഴ്സ് പോലും റിസോൾവ് ചെയ്ത്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. Then it is a tool used for material characterization. SEM, it is a tool used for material characterization. It provides information about the surface or near surface composition and defects in bulk materials. നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണല്ലോ. നാനോ മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസ് കോമ്പോസിഷൻ വേണം, നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ട് സർഫസ് കോമ്പോസിഷൻ അറിയാം. പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ആ മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ SEM എന്നുള്ള ടൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. And also, it allows to observe surfaces at sub-micron and nano level to elaborate material properties. അത്രയും ചെറിയ ലെവലിലുള്ള സർഫസ് പോലും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി SEM യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ് SEM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് SEM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീം ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോൺ ബീം ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്?
Then, what is the instrumentation of SEM? Explain the instrumentation of SEM. ഇതാണ് SEM instrumentation figure. You can see here, there is an electron gun. This is electron beam. Then there is a condenser lens, aperture, objective lens. This is sample chamber. ഇതാണ് നമ്മുടെ sample. This is our sample. Sample hold ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു sample chamber ഉണ്ട്. Then there is a detector. Electron gun, condenser lens, aperture, objective lens, sample chamber, and detector. These are the components in the instrumentation of SEM. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഴുതേണ്ടത്? ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ? വിനയ, യെസ് മാം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക? എന്തൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതണം? ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ്. ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചോദിച്ചാലും കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ എഴുതണം? ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ ഫിഗർ വരക്കുക. അതിലെ ഓരോ കോമ്പണന്റും എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ കോമ്പണന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് എഴുതുക. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ സമയത്തും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അതിൽ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റും എന്താണെന്ന് എഴുതുക, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക. Then, why do we use an electron gun? എന്തിനാണ് സെമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? As you know, it is located at the top of the column. ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And its function, it generates free electrons. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ്. സെമ്മിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ്. So electron gun generate free electrons. Generate electron beam. How? എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? By thermionic emission from a tungsten filament. From a tungsten filament at 2700 Kelvin. At 2700 Kelvin. ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ തെർമിയോണിക് എമിഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2700 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ there will be emission of electrons. സോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഒരു കണ്ടൻസർ ലെൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്. There is a condenser lens. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ മൈക്രോസ്കോപ്പില് ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി ലാബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഒക്കെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? ലെൻസ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ലെൻസ് ശരിക്കാ? യെസ് മാം. ഓഡിബിൾ അല്ലേ?
Yes. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ബോട്ടണി സോളജി ലാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. യൂസ് ചെയ്ത ആ ലെൻസ് ഒക്കെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ലെൻസ് ആയിരുന്നു. ഹിയർ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഇൻ SEM, it is made up of coils of wires. It is made up of coils of wires. വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, വയറിന്റെ കോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്. കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്. ഗ്ലാസ് കൊണ്ടല്ല, കോയിൽസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. Then what is its function? കണ്ടൻസർ ലെൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ നോക്കുക. കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ നോക്കുക. കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്താണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ. പറയത്തില്ലേ? എന്തായിരിക്കും കണ്ടൻസർ ലെൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഞാൻ ഡയമീറ്റർ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്ററും കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്ററും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, എന്തായിരിക്കും കണ്ടൻസർ ലെൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇത് കുറക്കലാണ്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ഇൻടു ദ കണ്ടൻസർ ലെൻസ്, ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത്രയാണ്. ആ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു, അല്ലെ? എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു. സോ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു നാരോ ഇലക്ട്രോൺ ബീം. ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുന്നത്? കൂടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് കുറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കൂടുന്നത്? We know electrons are negatively charged and there will be repulsion between these negative charges. There will be repulsion between negative charge of electrons. Electrons എല്ലാം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ്. സെയിം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് റിപ്പൾഷൻ there will be increase in electron beam diameter. ആ റിപ്പൾഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ റിപ്പൾഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് കംപ്രസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം. കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നു. അതാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ്. Then there is aperture. Aperture. നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ എന്താണ് അപ്പർച്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? അപ്പർച്ചറിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെയും
അപ്പർച്ചറിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെയും ഒന്ന് നോക്കുക. Then what is the function of aperture? Aperture is also used to control diameter of the electron beam. Aperture also controls diameter of electron beam. അപ്പർച്ചറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്ററും അപ്പർച്ചറിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്ററും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പർച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് അപ്പർച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അപ്പർച്ചറിൽ മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മെറ്റൽ റോഡ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഹോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനും ഓരോ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏത് സൈസിലുള്ള ഏത് ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണോ വേണ്ടത് ആ സൈസിലുള്ള ഹോളിലൂടെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പർച്ചർ consists of metal rod with different size holes. When this electron beam passes through these holes, there will be change in diameter of the electron beam. Then what about objective lens? Objective lens. നോർമലി നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹുസ്ന യെസ്, ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വരുന്ന ബീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടപ്പോഴും കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ലെൻസിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Objective lens focuses electron beam onto the sample. അപ്പർച്ചറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സാമ്പിളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ്. ഓക്കെ, then there is sample chamber. എവിടെയാണോ സാമ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സാമ്പിൾ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. So this electron beam from objective lens passes onto the sample chamber. There will be sample on the sample chamber and there will be signals produced by the sample due to the interaction between electron and the sample surface. ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം സാമ്പിൾ ചേംബറിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ സാമ്പിൾ ചേംബറിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ ചേംബർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാമ്പിളിനെ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതിയില്ലേ? വൈ ഡു വി യൂസ് എ സാമ്പിൾ ചേംബർ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വാക്വം. വൈ? ടു എലിമിനേറ്റ് interference of unwanted particles. നമ്മുടെ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ
അതിൽ നോൺ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിൾ വാക്വത്തിൽ വെക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ ചേംബർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്വം ആണ് ഈ സാമ്പിളിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സാമ്പിൾ ചേംബർ ഹോൾഡ്സ് സാമ്പിൾ അണ്ടർ എ വാക്വം ടു എലിമിനേറ്റ് ഇന്റർഫിയറൻസസ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം സാമ്പിളിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോൺസും സാമ്പിളും കൂടി ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഇന്ററാക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഈ സിഗ്നൽസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് detector. It detects signals given off by sample when it is struck by electrons from beam scanning over it. ഈ സർഫസിന്റെ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് സർഫസിന്റെ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നത്. ആ സ്കാനിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഈ സിഗ്നൽസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സിഗ്നൽസിൽ നിന്നാണ് ആ സർഫസിന്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ സർഫസിന്റെ ഒരു എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ വ്യൂവിനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ we will get the different properties of nanoparticles, both bulk properties and surface properties. Clear ആയോ? എന്താണ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ? ഏതെങ്കിലും കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാവാതെയോ ഉണ്ടോ? എന്തിനാണ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഓരോന്നിനും ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, ഇനി നോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നൂടെ പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയാട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ, അത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്? അത് ഓരോ ഫീൽഡിലും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹൈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ബാറ്ററീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസേഴ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. ഈ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സിന്തസിസിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹൈഡ്രോളിസിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹൈഡ്രോളിസിസ്, റിഡക്ഷൻ, പിന്നെ ഹൈഡ്രോ തെർമൽ, പിന്നെ
സോൾജർ പ്രോസസ്സർ. സോൾജർ പ്രോസസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. യെസ് മാം. ഓക്കെ. ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്. അതിൽ ആദ്യം കണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. TGA and DTA, thermogravimetric analysis and differential thermal analysis. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പിന്നെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ TGAയും DTA ആണ് കണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. എന്താണ് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി? എങ്ങനെയാണ് കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലെ സെപ്പറേഷൻ? പിന്നെ TLC, തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, അതിലെങ്ങനെയാണ് കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് ഏതാണ്? സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഏതാണ്? പിന്നെ അവിടെ വരുന്നതാണ് റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ. എങ്ങനെ റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഏതാണ്? മൊബൈൽ ഫേസ് ഏതാണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിലെ ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ്, പിന്നെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ HPLC. HPLCയിൽ എന്താണ്? പ്രഷറാണ്, പ്രഷറൈസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേതാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്? മൊബൈൽ ഫേസ് പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ആണ്. സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഏതാണ്? പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, പിന്നെ അതിന്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയുടെയും അവിടെ വരുന്നൊരു പോർഷനാണ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, GSCയുടെയും GLCയുടെയും കമ്പാരിസൺ. GSCയുടെയും GLCയുടെയും കമ്പാരിസൺ. പിന്നെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സിന്തസിസ് ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്. കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിസും റിഡക്ഷനും. റിഡക്ഷനിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോ റിഡക്ഷനും ഉണ്ട്, റിഡക്ഷൻ യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റും ഉണ്ട്. പിന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ? അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെം, അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, അതിലെ ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻ. ഇത്രയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? നോ റെസ്പോൺസ്, അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.